नाट महला पंजवा। सतगुरु पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज नट राग विच शो पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। जां कहो भई तुम्हारी धीर। हे परमेश्वर, जिन्होंने तेरी बख्शिश द्वारा धीरजता प्राप्त हुई है। जम के त्रास मिटे सुख पाया। भाव मन में तरवासा आ गया है। उन्होंने हिरदे विचों जमां दी खौफदाई मिट गई, निवृत्त हो गई है। ते उन्होंने तेरे सुख आनंद स्वरूप नूं पाया है। निगसे हमै पीरा। फिर हमै हंगता दी पीड़ भी उन्हां दी निकल गई है, या हंगता दी करके पई हुई जमन मन की पीड़ भी निकल गई है। विश्राम देकर फरमान कर दे हन। तावत बुझानी अमृत बानी। गुरां दी नाम अमृत रूप बाणी ने विछोड़े दी तपश हिरदे विचों इउं बुझा दिती है। तृपते जां बारिक खीरा। जिवें छोटा बच्चा माता दी अस्तना दा दुध चुंग के रज जांदा है। मात पिता साजन संत मेरे। मेरे तां मां प्यो ते सज्जन आदक सब कुछ संत जन ही हन। संत सहाई बीरा। ते संत जन ही सहायता करने वाले भरा हन, या संत जन ही सूरमियां मत सहायता करने वाले ने। जिवें शस्त्र विद्या नूं जानन वाला सूरमा मित्र जंग विच दुश्मनां तों बचाउण लई सहायता करदा, इसे तरह संत रूप सूरमे काम क्रोध रूप दुश्मनां तों बचाउण लई उपदेश देण रूप सहायता करदे हन। खुले ब्रह्म भीत मिले गोपाला। जद परम रूप तख्ते खुल गए, या जद परम दे पैदायक पड़दे खुल गए अते हंगता रूप कंध भी निवृत्त हो गई, तां मिले गोपाला पृथ्वी दे पालक परमेश्वर दे नाल मिलाप हो गया। हीरा विधे हीरा। तदों जीव रूप हीरा परमेश्वर रूप हीरे दे नाल बन्निया गया, मिल गया। जिवें हीरे दी कणी नाल हीरा बन्निया जांदा है, इसे प्रकार हरि दे नाम रूप हीरे नाल हरि रूप हीरा बन्निया जांदा है। बेसमा भई नानक जस गावता। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते ने कि उस परमेश्वर दे जस कीर्तन नूं गाउने करके गुरमुख जन विसमादताई आश्चर्यताई नूं प्राप्त होए हन, या आश्चर्य रूप ही हो गए हन। ठाकुर गुनी गहीरा। जो ठाकुर स्वामी परमेश्वर शुभ गुणा का समुंदर है। नट महला पंजवा। पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव साहिब जी नट राग विच शो पावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने। अपना जाना आप है आप उधारियो। परमेश्वर ने आप दा दास जान के अपने आप ही संसार समुंदर तो उधार लिया है। आठ पहर जन का संग बसियो। अठे पहर
सिमरन करन वाले सेवकां दे परमेश्वर हर वक्त नाल वसदा है। मन ते नाहे बिसारियो, सो कदे भी अपने सेवकां नूं मन तो भुलाउंदा नहीं है। या पाशा फरमाउंदे ने, मन ते नाहे बिसारियो, जिन्हां ने कदे भी मन तो परमेश्वर नहीं भुलाया, आठ पैर जन के संग बसे उन्हां सेवकां दे अठे पैर परमेश्वर नाल हो के वसदा है। रहाओ विश्राम देकर फरमान करदे ने, परन चिहना नाही किशा पेखियो, परमेश्वर ने खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य इन्हां वर्णां विचों चंगा वर्ण नहीं वेखिया ते ना ही कोई साधना दा चिन्ह वेखिया है। या परमेश्वर ने भेख अते निशान आदि कुछ भी नहीं वेखिया। दास का कुल ना विचारियो, अते अपने सेवकां दा कुछ भी नहीं विचारिया। कर कृपा नाम हर दियो, हरि परमेश्वर ने कृपा दया दृष्टि करके गुरां द्वारा अपना नाम दे दिता, बख्श दिता है। सहज सुभाए सवारियो, अते सुते सिद्ध सेवकां दे मन नूं श्रेष्ठ प्रकाश रूप दे विच जोड़ के संवार दिता है, जीवन नूं संवार दिता है। महाबिखमय गन का सागर, जो बड़ा कठिन ईर्खा क्रोध काल रूपी अग दा संसार रूप समुंदर है। जिस तिस ते पार उतारियो, इस तो परमेश्वर ने गुरां द्वारा नाम रूप जहाज ते चाड़ के पार उतार दिता है, पाप मुक्ति रूप किनारे ते उतार दिता है। पेखा पेखा नानक बिकसानो, सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि परमेश्वर के दर्शन वेख वेख के सेवक जनां दा चित खिड़ गया है। पुनः पुनः बलहारियो, आरो बार बार परमेश्वर तो कुर्बान जाते हैं। नट महला पंजवा, पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव साहब जी महाराज नट राग विच शोभावन उपदेश बख्शिश करते ने। हर हर मन मह नाम कहयो, हे भाई जो सारियां नूं हरे भरे करन वाला हरि परमेश्वर है, जिस गुरमुख जाने अपने चित्त विच उसका नाम कहिया भाव उचारिया है। कोट अपराध मिटाए खिन पीतर, उस गुरमुख जाने एक खिन विच ही जन्मां जन्मांतरां अंदर कीते करोड़ां ही गुना मेट लए महाराज ने उस दे नाश कर दिते हन। वाहिगुरु की कृपा नाल सो जन्मां जन्मांतरां दे करोड़ां ही गुना ਉਹਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ नाश हो जाते ने। ताका दुख ना रहियो, तिस दा जमन मरण दा दुख भी कोई नहीं रहिंदा। रहाओ विश्राम देकर फरमान करते ने। खोजत खोजत पयो बैरागी, वेदां नूं खोजदियां शास्त्रां नूं खोजदियां मन वैराग दे सहित हो गया है।
इसे प्रकार खोजत खोजत पयो बैरागी। प्रभु नू खोजदियां खोजदियां मन वैरागवान हो गया है। साधु संग लहियो ਅਤੇ श्रेष्ठ जनां दी संगत द्वारा उस परमेश्वर नू प्राप्त कर लिया है। सगल त्याग एकलव लागी। और सारे आसरे छड़ के एक वाहिगुरु विच चित दी बिरती लग गई है। हर हर चरण गहियो हर सारियां नू हरे भरे करन वाले हरि परमेश्वर दे पूजनीक चरनां नू या अधिष्ठान स्वरूप रूपी चरनां नू गहियो पकड़ लिया है। कहत मुक्ता सुनते निस्तारे। परमेश्वर दा नाम मुख द्वारा कहण वाले मुक्त हो गए ने ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਇਓ ਇਉਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। सतगुरु सच्चे पातशाह जो साडे मालक ने जदों सिमरन योग मालक परमेश्वर नू अपना जान के सिमरन कीता। कहो नानक आनंद पायो। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते कि उदों वाहिगुरु की प्राप्ति करके पूर्ण आनंद प्राप्त हो गया है। नट महला पंजवा। पंजवें पातशाह धन सतगुरु अर्जन देव साहब जी नट राग विच शोभावन उपदेश बख्शिश कर रहे ने। चरण कमल संग लागी डोरी। ये परमेश्वर पुन्नां दे पापां दे पानी तो मुक्त रखण वाले ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰ ਪਰਮ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। अंचला गहायो जन अपने कहो। हे परमेश्वर जो तू आप दे सेवक नू सत्संगत नाम रू पल्ला पकड़ाया है। मन विधो प्रेम की घोरी। इसे करके मेरा जो मन है प्रेम की खुमारी विच बन्निया गया मिल गया है या मन प्रेम की खुराक विच मस्त हो गया है। जस गावत भगत रस उपजियो। ये परमेश्वर आप जी का जस कीर्तन गाउंदियां गाउंदियां आप जी दे प्रेमा भगती का प्रेम हृदय विच उत्पन्न हो गया है। माया की जाली तोरी। हर तेरी प्रेमा भक्ति दे प्रताप ने माया दे मोह की फाही भी तोड़ देती है। पूरन पूर रहे कृपा निद। ये कृपा दया दे समुंदर परमेश्वर तू सारियां दी पूर्ति करन वाला अति आकाश की तरह व्यापक हो रहा है। आन न पेखो होरी। इसलिए मैं आप जी तो बगैर होर अस्थान विच किसी होर नूं भी वेखना नहीं करता या होर देवी देवतियां दे पासे वेखण तो बिरती होड़ लई पा मोड़ लई है। नानक मेल लियो दास
ਆਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਬਹੂ ਥੋਰੀ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਟ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਾਟ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ, ਜਪ ਜਪ ਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ। ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਣ। ਮੈਂ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਿਸਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਮੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਧੂਰਾ ਕਰੋ ਨਿਤ ਮੱਝਨਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਨ। ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ, ਵਜਰ ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਪਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣੇ ਪਾਪ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਘਟ ਘਟਾਂ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਇਣ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਤੂੰ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਘਟ ਘਟ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਇਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟ ਲਖ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਪ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਪ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਲੱਖ ਪੂਜਾ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤੁਲ ਨਾ ਲਾਇਣ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ
ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ। ਸੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸਦਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਾਂ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਟ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਸੋ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ। ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗਾਓ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ। ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖੰਡਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਿਓ ਮੂੜ ਅਭਮਾਨ। ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਕਮਨ ਕਮਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਸਾਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਜ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਆਪਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਟ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ। हे ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਬਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਇਆਲ। ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਬਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हे महाराज, हम निर्गुण तुम पूर्ण दाते। सो असी निर्गुणहारी हाँ, तू परिपूर्ण है।
महाराज हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू धाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, सो हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। असी पापी हाँ, हम पापी तू बख्शनहार, तू बख्शन वाला बख्शिंद पिता है जी। उठता बैठता सोवता जागता, हे परमेश्वर उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां तेरा नाम जपदे हां। जी प्राण धन माल, अते जिंदगी प्राण श्वासा ते धन माल हाथी घोड़े आदि सब कुछ तेरा सिमरन ही असा ने समझिए। इसी प्रकार उठत बैठत सोवत जागत, संसार तो उपराम होण रूप उठदियां, समाधि विच बैठदियां, निर्विकल्प समाधि विच सौंदियां भाव जुड़दियां, ज्ञान अवस्था विच जागदियां, जिंदगी प्राण ते श्रवण मनन ध्यासन रूप धन माल आदि सब कुछ तेरा सिमरन ही असा ने समझिया है। जी प्राण धन माल, जिंदगी प्राण ते श्रवण मनन ध्यासन रूप धन माल आदि सब कुछ तेरा सिमरन ही असा ने समझिया है जी। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, हे परमेश्वर मेरे मन मेरे हृदय विच तेरे दर्शन दीदारियां दी अत्यंत प्यास इच्छा लगी हुई है। नानक दर्शन हाल, इसलिए हे परमेश्वर महाराज कथन कर दे मैनू तो दर्शन दीदारे दे के निहाल प्रसन्न कर जी। नट पड़ताल महला पंजवा, नट राग दी अंदर पड़ताल छंद विच पंजवें स्वरूप सो सतगुरु अर्जन देव साहब जी उपदेश उचार रहे हैं। एको ओंकार वस्तु निर्देश मंगल कर दिया उच्चारण करते ने एक अद्वितीय परमेश्वर ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है। हाँ जी, सतगुर प्रसाद जो सतगुਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। को है मेरो साजन मीत, हे भाई कोई है ਅਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਜਾਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ? हर नाम सुनावै नीत, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੇ। बिन सा दुख विपरीत, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਜਮਨ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਪਰਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सब अर पाओ मन तन चीत, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿਤਮਨੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। कोई विरला अपन कीत, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਪੁਰਖ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਸੀਤ, ਜਿਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪ ਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹਦਾ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਤ ਸੋ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਤ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਭਜ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਸੋ हे ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਦਤ ਹੋਏ ਪਨੀਤ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿੱਤੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲ ਬਲ ਕੀਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਟ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਟ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇਠਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਂਝ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਵਨ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਆਖਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁਰਖਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ
श्री गुरु रामदास महाराज बहुत उदास रहिंदे सन, कोई किसी नाल गलबात नहीं करते ते इकल्ले नवेकले थां बराजी रिहा करन। माता जी ने समझिया कि मेरा पुत्र बीमार हो गया, इसलिए इहनूं किसी हकीम नूं दिखाउणा चाहीदा। उस वेले सियाणे ही हुंदे सन ज्यादे, वो वैद हकीम पंडित पुंडित मौलवी सन्यासी आदਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग हुंदे सीगे। एक सन्यासी हकीम दे एक जोगी हकीम नूं बुला के सतगुरां दे कोल लिआंदा ते माता जी कहन लगी मेरा पुत्र बीमार है, इहदी नबज वेख के दसो कि इहनूं रोग की है। उस वक्त दोहां ने मिल के सतगुरां दी नबज वेखी ते नबज वेख के कहन लगे भी इन्हां नूं बीमारी तां कोई भी नहीं है, क्योंकि जे वाए पित्त काफ आदਿਕ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਯੋਗੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ सतगुरु जी ने गुरता गदी ते विराजमान हो के राग नट नैन दी अष्टपदियां उच्चारण करके सर्व सांझा साध संगत जीओ उपदेश बख्शिश किया है। श्री गुरु रामदास साहब जी ने जोगी हकीम ते सन्यासी हकीम इन्हां दोवां दे प्रथाए 4 रागां विच 6-6 अष्टपदियां उच्चारण कीतियां ने। हुण तां नट राग की कथा चल रही है तो हुण तां 6 ही अष्टपदियां आउणगियां, पर इहदे तो इलावा 4 राग होर ने। बिलावल राग, नट नारायण दा आ है, फिर कानड़ा राग अगे आऊगा ते कल्याण राग। बिलावल राग दीयां 6 अष्टपदियां आप सरवण कर चुके हो, नट नारायण दीयां हुण सरवण करन जा रहे हो, ते कानड़ा राग ते कल्याण राग दीयां अगे 6-6 अष्टपदियां दे छक्के 2 बार आउणगे। सो इन्हां रागां में 6-6 अष्टपदियां उचार के इन्हां दोहां नूं उपदेश दे के ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश की सी। इसे ख्याल अनुसार जो पुरातन सिंह 6 अष्टपदियां बिलावल राग दीयां, 6 नट नैन दीयां, 6 अष्टपदियां कानड़ा राग दीयां, 6 अष्टपदियां कल्याण राग दीयां और इन्हां 4 रागां दीयां 6 चौका 24 अष्टपदियां का नितनेम गुरसिख करिया करदे सन। ते इस बाणी का सारे गुरसिखां विच सुखमना साहिब करके नाम प्रचलित सीगा। एक तां 24 अष्टपदियां श्री गुरु अर्जन देव जी ने गौड़ी सुखमनी महला 5वां सरलेख हेठ उचारियां ने, जिन्हों श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ बोलते हैं। 262 अंग तो प्रारंभ हो के ते साध संगत जी वो 295-96 तक जाता है। उन्होंने आप श्री सुखमनी साहिब जी करके पढ़ते हैं। ये जो गुरु रामदास जी दियाँ 4 रागां 6-6 अष्टपदियां 24 अष्टपदियां इनू गुरसिख सुखमना साहिब करके नितनेम करिया करते। बेअंत बाणियां वाले श्री गुड़की साहिब दे विच ये इकट्ठियां लिख के इहदा सिरलेख श्री सुखमना साहिब लिखिया होया है। एको ओंकार इत्थे नाट राग विच 6 अष्टपदियां दा छक्का गुरु रामदास जी उचार रहे ने। सब तो पहला मंगल करते ने एक अद्वितीय प्रकाशक सर्वदा जो प्रकाशक पारब्रह्म परमेश्वर है, अद्वितीय वाहिगुरु परमेश्वर जो सबना दा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद जो सतगुरां दी प्रसाद कृपा करके प्राप्त होंदा है। राम मेरे मन तन नाम आधारे। राम है भाई मेरे मन ते तन विच परमेश्वर दे नाम दा ही आसरा है। स्कैन पल रह न सको बिन सेवा। मैं सतगुरां दी सेवा टहल तो बिना एक खिन ते पल मात्र भी
ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਮਨ ਧਿਆਵਹੁ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰਕ, ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸੇ ਦਾ ਹਾਰਕ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਗਤ ਸੰਸੇ ਦਾ ਹਾਰਕ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੇ ਵਿਪਰਜੇ ਸੰਸੇ ਦਾ ਹਾਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਜਦੋਂ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਧੋ, ਇਹ ਮਧੂ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਧਰ ਮਧੂ ਦੈਂਤ ਕਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਮਧੂ ਆਦਿਕ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂੜ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰ ਆਗੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਰਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਸੈਸ ਨੇਤਰ ਨੇਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕਉ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਭਾਵ ਅਸੰਗ ਹੈ। ਸਹਸ ਮੂਰਤਾ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਧਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਗੁਰਮਤ ਤਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਦਮੋਦਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਮੋਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਰ ਤਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਕ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ, ਭਾਵ ਸੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਗਦਾ ਬਨੀ ਅਤ ਮਿੱਠੇ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨੂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸਰੂਪ ਲਖਣਾ ਤੇ ਤਟਸਥੀ ਲਖਣਾ ਦੁਆਰਾ ਇਉਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿੱਠੀ ਰਸਦਾਇਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਗੂੰਗਾ ਗਟਕ ਸਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ
ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਗਟਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਆਦਿ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਪੁਰਖ ਗਟਕਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ ਦੀ ਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਚਖੈ ਪਾਏ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤ ਫੀਕੇ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰੇ। ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਫਿੱਕੇ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਰਸੀ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਚਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਰਸਨਾ ਚਾਹ ਸਾਧ ਚਖੈ ਪਾਈ ਦੂਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਚੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤ ਫਿੱਕੇ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰੇ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਅਤਿਅੰਤ ਫਿੱਕੇ ਲੋਭ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਚਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਅਨ ਰਸ ਸਾਧ ਵਿਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ્વੈਤ ਦੀ ਰਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਹਤੇ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਯਮਦੂਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠਾਕੁਰ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਾ ਕਛੂ ਹੈ ਮੋਹ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਮਦੂਤ ਆਏ ਵੀ ਹੋਣ, ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਤੇ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜੀਵ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗਿਆ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯਮਦੂਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਮਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਟਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਬੰਬੇ ਵਿਕਰੌਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ,
ਉਹਨੇ 5 ਛੁਲੇ ਤਾਂ ਛਕ ਲਏ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ 5 ਪਿਆਰੇ, 3 ਕੁ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੋਰਟੂ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਲੇਟਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜਿਆ ਤੇ 24 ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਜਦੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੀ ਚੇਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਗ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨ, ਉਹ ਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਮ ਬੇਗ, ਬਾਸ਼ਮ ਬੇਗ ਇਹ ਮੁਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ, ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੂਤ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਮਰ ਕੇ? ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਗੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗੁਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਕੰਨ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਹਟਾਓਗੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਇਹ ਬੀਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੂਗੀ, ਚੌਥੇ ਮਿੰਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂਦੀ ਬਾਗੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਪੂੜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਿਰ, ਨੱਕ ਰਗੜ,
गुरु साहब को माफ़ी मंग, महाराज तेरा भी भला कर ते साडा भी छुटकारा हो भी। अमर संचार च आपां रुके हुए हाँ ते तू इहदा खैड़ा छड्ड। उन्हें मत्था टेकिया, नक नाल लकीरां कढ़ियां, माफ़ी मंगी ते तुर गया। मेरी वेखण दीयां बातां मैं आप हैरान हो गया। संगतां कोलों जाप बंद कराया, फिर हो गया कहंदा भी ये जाप जापदियां नहीं, मैं काबू दे विच हां, तुसीं फड़िया होया मैनूं। केसां तो फड़न दी तो मर्यादा ही नहीं, आ बाबे बूबे सिर दे वालां तो फड़दे ने। ते जिहड़ा महाराज दा नाम है, वेखो बाणी है, गुरु साहब दा अमृत है, आ शहीदां दा स्थान है। ऐरा गैरा कुछ भी गेट तो अंदर नहीं आ सकदा। जे कुछ इस तरह की गलबात होगी तो वह गेट तो परां परां ही जाऊगा, या पार्किंग च कार खिलारूगा तो बार बार ही निकल जाऊगा। इत्थे अंदर बंदा वो आ सकता जे ते रब दी कृपा। एडी पवित्र जगह है, इत्थे कोई अवगत बदरूह का कोई मतलब नहीं। तो यमदूत भी एक बद आत्मावां ने, बदरूहां ने, जो चंगे इंसान दे पास गुरबाणी शुद्ध पवित्र जिते खंड पाठ चलदा, ताइयों जोत जगाई दी, धूप दिखाई दी भी वातावरण शुद्ध रहे। इत्थे कुछ ऐरा गैरा नहीं हुंदा। इत्थे देवी देवते और पवित्र आत्मावां, संत महात्मा, पवित्र रूहां इत्थे रहिंदियां वास करदियां ने। इसे करके मन चित जल्दी जुड़दा ते भला हुंदा है। धर्म राय धर्म राय जम नेड़ न आवै। जिहड़े धर्म राजे दे दूत छड्डे होए ने, भूत प्रेत यमदूत, ये गुरसिख दे नेड़े नहीं आ सकदे। मेरे ठाकुर के जन प्यारे, जिहड़े मेरे प्यारे ठाकुर मालक दे भगत जन हन। सास 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 है जिते, जिन्ने भी जागदियां दे सवास, फिर सुपने दे सवास, फिर सुखोब दे सवास निकलदे, या बालक जवानी बिरध अवस्था दे सवास, या जिन्ने सवासां दे सवास रूप परमेश्वर ने सवास दिते ने। मैं गुरमत नाम समारे। एक बार आप भी अच्छी बोलो, गज के कहो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं उन्ने सवासा नाल गुर सिक्ख्या द्वारा परमेश्वर दे नाम नूं संभालदा हां। सास सास जाए नाम बिना, जो परमेश्वर दे नाम तो बिना जागदियां दे साह, सुपने दे विच साह, सुते पियां दे, ये सारे व्यर्थ ते फजूल ही जाते हैं। कहते बैठत 12, बहिंदियां दे 12 चलते, ते बैठत 12 चलत 18, चलदियां दे 18 चलते। जो आप तेज करते हैं चाल, तो सोबत चाले 30, सुता पिया बंदा होर फूका ज़्यादा मारदा 30 चलते। मैथन करते 64 चाले, क्यों ना बजा जगदीश। या वो काम क्रोध आदि विकारां नूं पैदा करने वाले ने, या वो श्वास खोटियां कारां च लगने करके व्यर्थ जाते ने। सो बिरथा सांस बिकारे, विकार फजूल विकारां दे विच व्यर्थ जाते हैं। विकारी बंदे दी, नशा करने वाले बंदे दी उम्र घट जाती है। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी, कृपा दी खान परमेश्वर मेरे ते दया दृष्टि कर, मैं गरीब तेरी होठ विच आया हाँ जी। मौका हर जन मेल प्यारे, मेरे प्यारे परमेश्वर मैनू अपने प्यारे भगत जनां दे नाल मिलना कर। नानक दासन दास कहत है। सतगुरु महाराज कथन करदे कि मैं तेरे दास सेवकां दा मन बाणी शरीर करके सेवक होके यही कहंदा हाँ, ਜਿਹੜੇ तेरे दासां दे दास कहे जाते ने। हम दासन के पनहारे, मैं तेरे उन्हां दासां दे अगे पानी भरन वाला दास हाँ जी। मोको की जय दास दास दासन को, हम दया तार जगन्नाथ। भुलना चुका क्षमा करो जी, अगे तो समत बख्शो। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी, मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है, हम दासन के पनहारे। वाहिगुरु जी का खालसा।